Okay, good morning, students. Good Well, morning, sir. good morning. Welcome to my class. Uh, Today's topics is look these things. Topics molarity, molality, molar solution, semi-molar solution, decimolar solution, centimolar solution, millimolar solution, bimolar solution, standard solution, conversion of molarity into percent, ppm, ppb units. Okay, you know this molarity. What is molarity? Molarity is the number of moles of substance of a solid present per liter of solvent solution. Is called molarity. Okay, number of molarity is the concentration of a solution expressed as the number of moles of solute per liter of solvent. Molarity is expressed as capital M. Okay, what is molarity? It is the number of moles of solute per liter of solvent. Okay, molarity can be find this way as equal to number of moles of solute divided by volume of solution L. This is this one way, N divided by V. V should be capital letter, liter should be. And here you can do this 100 W M. This is mass, M is molar mass, V milliliter. If this way you want to find molarity, you should volume convert milliliter. Okay. Okay, this is molarity. This expressed as L 100,000 M W M. M is molar mass, B volume. This two way we can find molarity. Then what is molarity done? Just done. Next is molality. Molarity is the concentration of a solution expressed as number of moles of solute per kilogram of solvent. A molality, sorry, this is not molality. Molality, here it will be L. Molality expressed as small m. Hello. ক্লাস আছে আপনি আইয়াম তুমি কোন যে বাগিনি আচ্ছা ঠিক আছে hello, are you listening me? Okay, Yes, sir. okay, what is the difference between molarity and molality? একটা হচ্ছে স্যার the number of moles of protein per liter আরেকটা হচ্ছে the number of moles of protein per kg. আর কেউ বলো, আর কেউ আছে, অন্য কেউ বলো। What is the difference between molarity and molality? Molarity and molality. হ্যালো, আচ্ছা মোলারিটি হচ্ছে নাম্বার অফ সলিউট পার লিটার অফ সলভেন্ট, আর মোলারিটি হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস পার কিলোগ্রাম অফ নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট পার কিলোগ্রাম সলভেন্ট। মোলারিটি expressed by capital M, molality expressed by small m, and molarity is temperature dependent and molality is temperature independent. Okay, this is difference. Look, molarity, that
molarity is number of moles of solute per liter solvent. Okay, it is expressed by capital M. It is temperature dependent. It is three difference. Temperature dependent. Okay, this is temperature dependent, this is molarity. And what is molality? Molality is the this I should cut this one. Molality number of moles of solute. Sorry, this is solute here, it is missing here. Number of solute per liter of solvent. Number of moles of solute per liter na ekhane per liter of per kg of solvent, it will be changed here. Molality per kg of solvent. Okay, it is small m, it is not capital M here, small m. Okay, temperature independent. Okay, have you understood? এখন দেখাই, এখন কেউ না পারলে কি করা হয়, এখন অন্যরে জিজ্ঞেস করি। তাসলিমা বলো, what is difference between molality and molarity? Hello, Sadikul bolo, what is the difference between molarity and molality? Of solvent. Okay, good hoise, good. Aita temperature independent. Okay, good. এখন মুলার সলিউশন তুমি জানো, a molar solution is a solution in which 1 mole of solute is dissolved in total number of 1 liter of solvent. যদি 1 লিটার সলভেন্টের মধ্যে যদি 1 মোল সলিড ডিজলভ থাকে তাকে বলে মোলার সলিউশন। Semi-molar solution, a semi-molar solution is a solution in which 0.5 mole solute is dissolved in a total number of 1 liter of solvent. This is a semi-molar solution is a solution in which 0.1 mole of solute is dissolved in a total volume of 1 liter of solvent. So this is the semi-molar solution. Okay, molar solution, what do you mean by 1 mole of solute? 1 mole of solute means 1 mole of solute. 1 mole solute means like 1 mole sodium hydroxide. 1 mole sodium hydroxide equal to, this is sodium, we know NaOH. What is relative atomic mass sodium? Relative atomic mass sodium? 23. আচ্ছা আমি এখানে দিছি, এখানে দেখিস না এটা আছে, এই শীটটা আমি তোমাদের দিয়ে দেব। এই দেখো
রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস সব তিনটা দেওয়া আছে দেখো হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 1 রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 1 কার্বনের কত অ্যাটমিক নাম্বার 6 রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস 12 নাইট্রোজেন অ্যাটমিক নাম্বার 7 রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস 14 potassium okay oxygen atomic number 8 relative atomic mass 16 okay where sodium is relative atomic number is 1 and relative atomic mass is 23 okay 23 so 23 oxygen relative atomic mass is 16 16 and here is a 1 hydrogen so total is 40 but if you 40 this is molar mass if you give gram it will be mole so 1 mole sodium hydroxide equal to 40 gram okay if 40 gram solute 40 gram this solute is dissolved in 1 liter of solvent this is like volumetric flux if it is dissolved in 1 liter of solute 1 liter of solvent here this solute this if you total 40 gram if it dissolved in 1 liter of solvent it will be molar solution okay if 0.5 m 0.5 means half if 20 gram is dissolved in 1 liter of solvent it will be semimolar okay if 1/10 of solute that means this one what is it, for sodium hydroxide 1/10 is 4 gram 4 gram if 4 gram if solute is dissolved in 1 liter of solvent it will be decimolar solution okay so have you understood these things Yes, sir. okay next topics okay this is 1 mole equal to capital 1 m this is the molar solution 2 mole equal to 2 capital M this means bimolar solution half mole that is 0.5 capital M this is semimolar solution 1/10 1/10 this is 0.1 this is decimolar solution 100th 0.01 mole centimolar solution 1000th that is 1 divided by 1000 this is 0.001 mole this is millimolar solution this is not here given these are okay this is given atomic mass you know magnesium atomic number 12 atomic mass is 24 sulfur 16 relative atomic mass is 32 chlorine remember these things it will be needed next topics hydrogen relative atomic mass 1 carbon relative atomic mass 12 nitrogen 14 potassium 39 copper 63.5 oxygen 16 fluorine 19 sodium 23 calcium 40 aluminum 27 magnesium 24 sulfur 32 chlorine 35.5 iron 55.845 iodine 126 okay standard solution known concentration solution is called standard solution okay if we know the concentration of solution we call standard solution this solution this is how many mole here contain 1 mole of solid dissolved here so we know this concentration what is mole concentration is this solution is 1 mole 0.5. this solution Yes, sir, 1 mole. so we know this concentration for this called region molar solution is called standard solution like semimolar solution is called standard solution because we know concentration is koto semimolar solution concentration 0.5 what is concentration of decimolar solution
0.1 millimolar this is decimolar solution. Okay, centimolar solution, this is 0.01. okay, and millimolar solution 0.001. so millimolar solution is also called standard solution because we know the concentration is what is the concentration. Millimolar solution is 0.001 m, capital M. So these are called standard solution. So it will be can 2 marks carry. This question carry how much marks? 2 marks. I cut maybe here. What is this? Yes. Okay, you will give this why this semimolar solution is called standard solution. At first you write this definition. A semimolar solution, it will be how many marks? 2 marks. If you give this only definition, you find 1 mark. A semimolar solution is a solution in which 0.1 mole of solute is dissolved in total volume of 1 liter of solvent. You will find 1 marks. If this concentration we know, because we know the concentration, its concentration is 0.01 mole, capital M. So this is called standard solution. If you these things right, you will find 2 marks. Hey, hello. Hey. Good. Thank you. দেখছো, থ্যাংক ইউ। এটা এডিট করতে হবে। তো সেমিমুলার সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন, প্রথমে সেমিমুলার সলিউশনের কি দিবা? ডেফিনিশন দিবা। তারপরে কি দিবা? তারপরে বলবা সেমিমুলার সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন আমরা জানি, এটা কনসেন্ট্রেশন হইছে 0.05 ক্যাপিটাল এম, ঠিক আছে? তারপরে বলবা ফর দিস রিজন সেমিমুলার সলিউশন ইজ কল্ড স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন, ঠিক আছে তো? ওকে, প্রথমে ডেফিনিশন লিখবা, তারপরে এটা বলবা, তারপরে অ্যানসার। Okay, conversion of molarity into ppm and ppb. ppb means parts per million. একটা 1 লাখ মিলিয়নের মধ্যে কতটা আছে, আর ppb মানে parts per billion। ppb মানে কি? ppm মানে ppm means parts per million, and ppb means parts per billion. Okay, it is means if given in a 1 million means 10 lakh, না 1 million, in a 1 million how much is solute? Okay, if in a 1 million 40 particles is present, is called 400. They will say 400 ppm. Okay, তুমি দেখো ওয়াটারের মধ্যে স্লাইন ওয়াটার, সমুদ্রের পানি, কিংবা মনে করো এয়ারে তো মিক্সচার না রে, সো এটার মধ্যে অনেকগুলো থাকে, নাইট্রোজেন থাকে, অক্সিজেন থাকে, কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে, হিলিয়াম থাকে, নিয়ন থাকে, ডাস্ট থাকে, অনেকগুলো থাকে। হ্যাঁ, এখন যদি তুমি 1 মিলিয়ন সবগুলো এক্সট্রা মিক্স এয়ার নাও,
এর মধ্যে যদি নিয়ন যদি থাকে হিলিয়াম যদি থাকে কত হিলিয়াম ধরো আছে কত 405 ppm বুঝাইছে বুঝছো তো এর মানে তুমি কি বুঝবাই বলো এর মানে বুঝে যায় আমি যদি 1 মিলিয়ন এয়ার নেই এয়ারের পার্টিকেলস নেই এখানের মধ্যে শুধু হিলিয়াম নাই নাইট্রোজেন আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে হিলিয়াম আছে বিভিন্ন ধরনের আছে 1000 মিলিয়ন যদি নেই এর মধ্যে 405 হচ্ছে কি হিলিয়াম বুঝছো তো মানে 1 লাখের মধ্যে কত 405টা পার্টিকেল হচ্ছে হিলিয়ামের 10 লাখের মধ্যে সরি আমি বলবো 10⁶ হ্যাঁ 10 লাখের মধ্যে কত আছে 405টা পার্টিকেল আছে কি হিলিয়াম ওকে এটা বুঝায় ওকে তোমরা বুঝছো এখানে আর এটা 5 পার বিলিয়ন মানে 1 বিলিয়নের মধ্যে কয়টা থাকে এটা ওকে তো এটা তো 10⁶ আর 5 পার বিলিয়ন হচ্ছে 10⁹ ওকে 9টা শূন্য হইব নিচে ওকে নাও আই হ্যাভ এটা রেকর্ড হয় নাই 14700 মিলিগ্রাম ppm মানে কত okay calculate the concentration of part A in ppm unit okay at first you write this concentration of sulfuric acid in part A is given 0.15 capital M so 15 capital M is mole per liter we know 1 mole sulfuric acid equal to 98 gram here 198 gram so we put this value 1 mole equal to 98 gram to convert ppm we need unit gram convert into milligram so we know how convert this we know for ppm conversion 1 gram equal to 100 milligram okay we need convert milligram so if I convert gram into milligram so I need to multiply by 1000 so 10⁻³ means 1000 so milligram so it become 0.15 98 and 100 it is 14,700 milligram per liter 1 milligram per liter means 1 ppm so this is for ppm conversion okay next is it is not given in the directly capital M okay listen to me student it is less than 1 minute remaining you join again yes sir okay I am দেখো এখানে কি ডাইরেক্ট ক্যাপিটাল এম দেওয়া আছে কিনা দেখো এখানে কি 200 ml ডাইরেক্ট ক্যাপিটাল এম দেওয়া নাই কত দেওয়া আছে গ্রাম দেওয়া আছে 2 গ্রাম দেওয়া আছে আর ভলিউম দেওয়া আছে ঠিক আছে নি মোলারিটিতে দেওয়া নাই কিসে দেওয়া নাই মোলারিটিতে দেওয়া নাই এটা বসে ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ পার্ট বি ইন ppm ইউনিট তো আগের মতো করব তবে এটারে প্রথমে কি করতে হবে মোলারিটিতে কনভার্ট করতে হবে কিসে মোলারিটিতে কনভার্ট করতে হবে মোলারিটিতে কনভার্ট করার একটা ফর্মুলা জানি 1000 ডিভাইডেড বাই স্মল w গ্রাম মোলার মাস ভলিউম মিলিলিটার তো এখানে 1000 তো ঠিক আছে ইনটু 0.2 গ্রাম কত গ্রাম দেওয়া আছে 0.2 গ্রাম দেওয়া আছে 2 গ্রাম হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার মাস কত 40 জানো তো হ্যাঁ আর এটার ভলিউম কত 200 দেখো ভলিউম কত 200 মিলিলিটার মিলিলিটারে আছে মিলিলিটারে থাকবে 200 তো এটার ক্যালকুলেশন করলে কত আসে 0.025 ক্যাপিটাল এম হয়ে গেছে এখন আগের মতন করব এটা করছ না আগের মতন ppm এ কনভার্ট করো 0.025 রে
5 মিনিটে 2 মিনিটে করে ফেলো খাতার মধ্যে করে 2 মিনিটে এটারে পিপিএম এ কনভার্ট করো 2 মিনিট কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে কত আইছে তোমার 1000 আচ্ছা different হয়েছে স্যার কত আইছে 2.5 into power 8 এটা কেমনে আইলো আচ্ছা দেখি আমরা অঙ্কটা হ্যাঁ তো এটারে 0.025 তো এখন কি সে পরের লাইনে কি হবে পরের লাইনে কি হবে 0.025 সেমও থাকবো খালি স্মল মূল পার লিটার পরের লাইনে হবে মূল পার লিটার হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরের লাইনে হবে কি এখানে মূল পার মূলের জায়গাতে আমি কত লিখবো 1 মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সমান 40 গ্রাম মূলের জায়গাতে আমি 40 গ্রাম লিখবো আর কিছু নয় ঠিক তো 40 গ্রাম লিখলাম তারপরে পরের লাইনে হবে এটা কি হ্যাঁ আচ্ছা এটা কনভার্ট করা হয়ে গেছে এই 1000 মিলিগ্রাম হয়েছে কে করছে এটা তারটা হয়েছে সেইখানে মানে 40 ইন্টু ওইখানে গুণ করছে তারপর এখানে গ্রাম রে মিলিগ্রামে নিতে হইছে 10³ দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে গেছে মিলিগ্রাম 1000 মিলিগ্রাম পার লিটার মানে 1000 ppm তো বুঝে গেছেন এটা ওকে আমরা একটা করি এটা করি আচ্ছা ppm এ করতে হলে কত দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে গ্রাম রে 1000 দ্বারা আর যদি ppb আসে কি করবা ppb যদি আসে পরীক্ষায় ppb পার্টস পার বিলিয়ন ppb তখন 1 গ্রাম সমান কত মাইক্রোগ্রামে কনভার্ট করতে হবে কিসে কনভার্ট করতে হবে মাইক্রোগ্রামে মাইক্রোগ্রাম মানে 6টা শূন্য 10⁻⁴ 1 2 4 2 3 4 5 6 হ্যাঁ এই দেখো মাইক্রোগ্রাম কেমনে দেখে এই রকম মাইক্রো সাইন মাইক্রো দেখছো নি এটা হচ্ছে মাইক্রোগ্রাম বুঝা গেল তো তুমি যদি আমি পিপিবি তে নেই আমি কত দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে গ্রাম থেকে 1 দিয়ে 3টে শূন্য মানে 10⁻⁶ দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে হ্যাঁ আর যদি ppm এ নেওয়া হয় গ্রাম রে কত দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে মিলিগ্রামে নিতে হলে 10⁻³ দ্বারা হ্যাঁ 10⁻³ 10⁻³ or 10⁻³ or এরকম দিও হ্যাঁ আর এটা তো মাইক্রোগ্রাম হ্যাঁ মাইক্রোগ্রাম অত হয়েছে 10⁻⁶ একটু উপরেও দিছে তো আচ্ছা 1 ppb is equal to 10⁻⁷ তো স্যার মাইক্রোগ্রাম না স্যার হ্যাঁ মাইক্রোগ্রাম আচ্ছা আমরা আগে এটা করি মাইক্রোগ্রাম হইলে কত 6টা শূন্য হইব 1 দিয়ে 6টা শূন্য দিয়ে গুণ করতে হইব আর মিলিগ্রাম হইলে কত হইব 1 দিয়ে 3টে শূন্য হ্যাঁ এটা মনে ওকে তো একটা আমরা প্রবলেম করি এটা একটা বিকার আছে হ্যাঁ বিকারের মধ্যে আছে .5 ক্যাপিটাল M কি আছে অক্সালিক অ্যাসিড আছে অক্সালিক অ্যাসিড আছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে কনভার্ট কোয়েশ্চনটা কই নাই আচ্ছা
ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ, এটা পট এ দেই, পট এ, হ্যাঁ যেটা একটা তো পট এ বি, পট এ, হ্যাঁ। কোয়েশ্চেন হচ্ছে calculate the concentration of part A in ppm unit. ওকে, পারবাই না এটা করতে? এটা ppm ইউনিট করো, পারবাই তো? তোমার অক্সালিক অ্যাসিডের কি জানতে হইব? ফর্মুলা জানো নি এটার? কি? হ্যাঁ এইটা নাকি? ওটা অক্সালিক অ্যাসিড না, তবে এর সাথে 2 মোল ওয়াটার থাকে। কি থাকে এটা? 2 মোল ওয়াটার থাকে, হাইড্রেটেড থাকে, হাইড্রেটেড। আমি যেটা ইউজ করবো না, আমার ক্যালকুলেটর লেভেল এটা কিন্তু হাইড্রেটেড, 2 মোল ওয়াটার আছে। মানে এখানে কয়টা কার্বন আছে? 2টা কার্বন আছে, 2টা হাইড্রোজেন আছে, 4টা অক্সিজেন আছে না, এর মধ্যে 2 মোল ওয়াটার আছে। আচ্ছা এখন এটা বের করছেন কত? আচ্ছা আমরা করতে যে কি লাগে, প্রথমে অঙ্ক শুরু করি। হ্যাঁ আমি করে দিই এটা। এটা হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড। তো এখানে হচ্ছে প্রথমে আনসার লিখি, আনসার প্রথমে concentration of oxalic acid, concentration of oxalic acid এটা দেখলাম প্রথমে, এখানে একটা কোলন দিলাম, তারপরে কি লিখতে হবে? এইটা লিখতে হবে, হ্যাঁ সমান চিহ্ন দিয়ে কত দেওয়া আছে? 0.5 দেওয়া আছে, ঠিক আছে তো? 0.5 ক্যাপিটাল এম। পরের লাইনে কি করতে হইব? ক্যাপিটাল এম। পরের লাইনে কি করতে হবে? পরের লাইনে কি করতে হবে? হ্যালো স্টুডেন্ট, আর 0.5 আচ্ছা এটারে মূল পার লিটার লিখতে হবে, মূল পার লিটার, হ্যাঁ ঠিক আছে। পরের লাইনে লিখতে হবে এই আমরা যেন 1 মোল কত অক্সালিক অ্যাসিড সমান কত গ্রাম, মোলরে কিসে করতে হবে? গ্রামে নিতে হবে, হ্যাঁ। তো 1 মোল অক্সালিক অ্যাসিড সমান কত গ্রাম? হুম 1 মোল এটা ক্যালকুলেট করো কত আসে। 1 মোল অক্সালিক অ্যাসিড সমান কত গ্রাম? যে বড় একটা হয়েছে রে, এটা ছোট করে একটু, 126 হয়েছে নি, ঠিক আছে এটা 126। এ 126 হয়েছে, তুমি কি ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটর করে ফেলো জানি? মানে দেখি দেখি আর কিছু দরকার নাই। এই কেমনে আছে এটা দেখাবো নি? ও বলছি যে এটা কারেক্ট দেখাইতে হবে নি, কেউ বলে না কেন আসে এখানে? লাগতো না, দেখিও এসে পরীক্ষা পারতে না। 126 গ্রাম। তো 1 মোল সমান কত? আমি 126 গ্রাম লিখতে পারবো, হ্যাঁ। 0.5 আগের মতো যেরকম আছে, আর মোলের জায়গা কত দেখবো? 126 গ্রাম, আর লিটার তো যেরকম আছে লিটার। এখন দেখো আমার গ্রামে কিসে কনভার্ট করতে হবে? আমি যেহেতু ppm এ নিচ্ছি,
মিলিগ্রামে কনভার্ট, মিলিগ্রামে কনভার্ট করতে গেলে কত দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে? 1000 দ্বারা। কত আনসার আছে তোমার? আচ্ছা আচ্ছা, আমার এখন লাগবে এটা। এটা আমি 1000 এরকম লিখি, 10⁻³ লিখি। হ্যাঁ লিখি নাই। হ্যাঁ এখন তখন এটা মিলিগ্রাম হয়ে যাবে। যে সময় এটা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবো সঙ্গে সঙ্গে মিলিগ্রাম হয়ে যাবে। এখানে যদি গ্রাম দাও কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, বুঝছো তো? এখানে যে সময় 1000 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবো তখন সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে? মিলিগ্রাম হয়ে যাবে। এখানে যদি আবার গ্রাম দাও ভুল হবে, বুঝছো তো? আচ্ছা কত আইছে এখন তোমার? কত আইছে? 63,000 মিলিগ্রাম পার লিটার। 1 মিলিগ্রাম পার লিটার মানে 1 ppm। তে আমি যত মিলিগ্রাম পার লিটার আছে তত ppm। হ্যাঁ এটাও মানে ppm। এই 63 কত 1000 না ppm। আচ্ছা বুঝছো না এটা আনসারটা? আচ্ছা এখন সেম কোয়েশ্চেনটা দিলাম আমি, এই সেম কোয়েশ্চেন দিলাম, তুমি কিসে কনভার্ট করবা? ppb তে। ppb তে এটাও। হ্যাঁ এটা দিলাম আমি পট বি। হ্যাঁ এটা আমি দেখি পট বি। চেঞ্জ করে দিই, এটা দিয়ে আমি কত পট বি কনসেন্ট্রেশন অফ পট বি। আচ্ছা একটা সেম পটেও থাক, সমস্যা নাই। হ্যাঁ কোনো সমস্যা তো নয়। এটা আমি কি ppm না দিব, এখন আমি এটা কি করব? ppb দিব। কিসে দিব? ppb দিব, ইন ppb ইউনিট। ppb ইউনিট। ওকে এখন করছেন এটা। প্রথমে কি করতে হবে? বলো তোমার আনসারটা বলো। প্রথমে কি লিখতে হবে? প্রথমে আনসার লিখতে হইব কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সালিক অ্যাসিড, ওটা লিখতে হবে। হ্যাঁ কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সালিক দ্যাট অ্যাসিড, পরে কুলন দিতে হইব, তারপরে একটা সমান চিহ্ন দিতে হইব। হ্যাঁ আর এখানে কি লিখতে হইব? 0.5 ক্যাপিটাল এম লিখতে হবে। হ্যাঁ পরের লাইনে কি লিখতে হবে? পরের লাইনে কি লিখতে হবে? 0.5 মোল পার লিটার লেখাতে হবে। হ্যাঁ তারপরে মোল রে কিসে করতে হইব? 1 মোল অক্সালিক অ্যাসিড সমান আমরা কত জানি? কত গ্রাম? তো এটা 126 লিখতে হইব। 1 মোল অক্সালিক অ্যাসিড সমান তো 126 গ্রাম পার লিটার। ঠিক আছে এখানে সাইড নোটও লিখতে হইব ওই জিনিসটা। কোনটা? এটা লিখতে হবে 1 মোল অক্সালিক অ্যাসিড সমান কত? 126 গ্রাম, এটা লিখতে হবে। কত আইছে তোমার আনসার? কত? কত আইছে? আর কিছু না, আগেরটার মতো তো, আরো 3টা শূন্য বাড়বো, আর কিছু না। হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে আমি গ্রাম আছে, এটার কিসে কনভার্ট করতে হবে? মিলিগ্রাম না মাইক্রোগ্রাম? যেহেতু মাইক্রোগ্রাম, এটা ppb হইলে মাইক্রোগ্রাম,
তে 1 গ্রাম ইকুয়াল টু কত মাইক্রোগ্রাম? এই দেখো 10 টু দি পাওয়ার 6 মাইক্রোগ্রাম। ওকে, ঠিক আছে, এখানে মাইক্রোগ্রাম করি। বাকিরা কি পারে না, না বুঝে না, না আমার মতন চুলাচড়ায় ক্লাস এর মধ্যে? না, আজকে আমি করছি এটা, কারণ হচ্ছে আমার কাজ আছে তো, বেড়ে যেতে হবে। আচ্ছা, এখানে কত আছে? 10 টু দি পাওয়ার কত? 6, ঠিক আছে, মাইক্রোগ্রাম পার লিটার রয়েছে। কিন্তু এখন কত আইছে আনসার? 63 না, না 63 না, 1000 না, 63 কয়টা শূন্য? 6টা শূন্য। মাইক্রোগ্রাম পার লিটার। ওকে, so 1 microgram per liter equal to 1 ppm. Microgram also expressed by কি বলে? মানে মাইক্রোগ্রাম কে mg দিয়ে কথা। তোমার কথা আমি এখনো বুঝি নাই। মানে মাইক্রোগ্রাম ppb। হ্যাঁ, এখন বুঝে গেছে না এটা? তোমরা বইয়ের মধ্যে দেখিও, এগুলো আনসার দেখতে তোমরা আরো ভালো করে শিখতে পারবে। ঠিক আছে না? আমি তো টিচাররা জাস্ট দেখায় মাত্র, স্টুডেন্টরা শিখে ভালো করে, বুঝছো তো? যারা গুড স্টুডেন্ট না, এক্সেলেন্ট স্টুডেন্ট, এরা বেশিরভাগ নিজে নিজে পড়ে। ছাত্ররা, টিচাররা কি জিনিসটা এটা দেখাইবো, আর বাকি স্টুডেন্টরা শিখতে বেশি। এটা শুধু পিপিবি অন্য ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইউনিটে কনভার্ট করবা, কি করবা এটা? শুধু অক্সালিক অ্যাসিড কেন, কত অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, সব অ্যাসিড দিয়ে করবা সব। ঠিক আছে না? আমি শুধু একটা দিয়ে দেখাইলাম, বাকিগুলো তোমার করতে হবে, ঠিক না? আর এটা পসিবল নেই, পসিবল না। আচ্ছা, এখন যদি আমি একটা টাইট্রেশন করি, টাইট্রেশন বুঝো নি? Do you know what is titration? No sir. সাদিকুল বুঝো নি টাইট্রেশন কি? Titration is a process by which we find the concentration of unknown substance by known concentration. একটা জানা দ্রবণের ঘনমাত্রা দিয়ে একটা অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা কি বের করি টাইট্রেশনের মাধ্যমে। Speak in English. কি হইছে? দ্রবণ এগুলা বুঝি না। মানে স্যার সলিউট করবেন এগুলা। এটা আমি দেখাই জানি তো। এটা হচ্ছে কি কনিক্যাল ফ্লাক্স। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বুরেট। হ্যাঁ, বুরেট। এটা নাম হচ্ছে কি বুরেট। বুরেট, এটার নাম কি কনিক্যাল ফ্লাক্স। হ্যাঁ, কনিক্যাল ফ্লাক্স, ঠিক আছে। আচ্ছা, বুরেটের মধ্যে এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন টাইট্রেশন এর প্রসেস বাই, দেখো আমি দেখো একটা হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা, কোয়েশ্চেন একটা আছে আমার কাছে এখানে। এই দেখো অক্সালিক অ্যাসিডের কি কনসেন্ট্রেশন কত আছে? কনসেন্ট্রেশন কত আছে অক্সালিক অ্যাসিডের? 0.1 মোল, ঠিক আছে। আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কত? এটার কনসেন্ট্রেশন কিন্তু আননোন, ঠিক আছে নি। এখন আমরা টাইট্রেশনের মাধ্যমে কি করব না, এই যে জানা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে অজানা দ্রবণের কনসেন্ট্রেশন
পেয়ার করব এই প্রসেসটা হচ্ছে টাইট্রেশন টাইট্রেশন ইজ এ প্রসেস বাই হুইচ concentration of unknown substance is found by known substance concentration বুঝা গেল বুঝছো তো যেমন এটা কনসেন্ট্রেশন আমি জানি না এটা আমি কনসেন্ট্রেশন বের করব ওটা দিয়ে ওটা এটা হচ্ছে আচ্ছা কনসেন্ট্রেশন টাইট্রেশন ইউজ করতে গেলে কি লাগে ইন্ডিকেটর লাগে কি লাগে ইন্ডিকেটর বুঝছো তো ইন্ডিকেটর দা এন্ড পয়েন্ট ডিটারমিনেশন করে যেমন ফেনফথিলিন একটা ইন্ডিকেটর এই তোমরা ইন্ডিকেটর ছিল না একটা ইন্ডিকেটর নাম বলছেন লিটমাস পেপার হোয়াট ইজ ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটর ইজ এ substance which is used to identify either is acid or base or neutral ঠিক আছে আর লিটমাস পেপার কি করে লিটমাস পেপার হচ্ছে অ্যাসিড হইলে তার কালার চেঞ্জ করে changing its color show indicator is a chemical substance which changing its color show either it is acid or alkali or neutral is called indicator যেমন ফেনফথিলিন একটা ইন্ডিকেটর ফেনফথিলিন যে সময় অ্যাসিডিক থাকবো যে সময় পিএইচ কত পিএইচ অ্যাসিডিক কত থাকে পিএইচ এর পিএইচ তো জানো তো স্ট্রেংথ অফ হাইড্রোজেন আয়ন pH it is strength of acid strength of hydrogen ion it is called minus logarithm of hydrogen ion concentration is called pH okay আচ্ছা pH যদি কত হয় pH যদি less than 7 হয় এটা কি হবে অ্যাসিডিক ঠিক আছে আচ্ছা আর pH যদি কি হয় pH যদি 7 হয় কি হয় নিউট্রাল তোমাদের অনেক পড়া বাকি রয়েছে অনেক পড়া pH 7 ইকুয়াল টু নিউট্রাল তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে কে কেমন পড়াইছো এটা pH গ্রেটার দ্যান 7 হলে কি হয় alkaline by basic or alkaline okay alkaline okay or basic okay এটা হবে pH 7 আচ্ছা এখানে আমি কিছু ইন্ডিকেটর আমি ইউজ করছি দেখো এই যে ফেনফথিলিন কোন রেঞ্জের মধ্যে কালার শো করে ফেনফথিলিন দেখো সান এ pH কত থেকে কত 8.2 থেকে 10 এর মধ্যে কোন মিডিয়ামে কালার শো করে ফেনফথিলিন বেসিক মিডিয়ামে আচ্ছা আর অ্যাসিডিক মিডিয়ামে কারা শো করে কালার এই যে মিথাইল অরেঞ্জ থাইমন ব্লু এরা কি অ্যাসিডিক মিডিয়ামে শো করে 1.2 2.8 ঠিক আছে মিথাইল রেডও তো জোর মধ্যে করে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে আর ফেনফথিলিন কি করে কোন মিডিয়ামে কালার শো করে ফেনফথিলিন কোন মিডিয়ামে কালার বেসিক মিডিয়ামে শো করে আচ্ছা তো এখন আমি জানি টাইট্রেশন করলে এই দুইটা যদি আমি এখানে এখানে আমি কি দিলাম একটা পিপেট তো চিনো পিপেট দিয়ে 10 ml কি নিব 10 ml অক্সালিক অ্যাসিড নিব একটা সলিউশন থেকে ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্স থেকে হ্যাঁ মনে করো এখানে আমি একটা ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্সে একটা কি সলিউশন তৈরি করছি এটার মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিডের সলিউশন তৈরি করছি হ্যাঁ এখান থেকে আমি কত ml নিব 10 ml তো 10 ml অক্সালিক অ্যাসিড নিয়ে এটারে কোথায় রাখবো এই কনিক্যাল ফ্লাক্সে রাখবো কি রাখবো কোথায় মধ্যে রাখবো কনিক্যাল ফ্লাক্সে বুঝছো তো প্রথমে এখানে 10 ml অক্সালিক নিয়ে এই কনিক্যাল ফ্লাক্সে রাখবো তো কনিক্যাল ফ্লাক্সে কি আছে এখন
অক্সালিক অ্যাসিড আছে, ঠিক আছে নি? অক্সালিক অ্যাসিড যদি থাকে, এর মধ্যে যদি আমি ফেনফথিলিন ইন্ডিকেটর ইউজ করি, ফেনফথিলিন ইন্ডিকেটর করি, তখন এর কালার কেমন হবে? অ্যাসিডের মধ্যে ফেনফথিলিনের কালার কেমন? অ্যাসিডের মধ্যে ফেনফথিলিনের কালার কত আমি একটু আগে দেখাইছি। এই দেখো অ্যাসিডিক মিডিয়ামে ফেনফথিলিনের কালার কি? কালারলেস। কি কালার? আর বেসিক মিডিয়ামের কালার হচ্ছে পিঙ্ক। আর একটা দেখো মিথাইল অরেঞ্জ অ্যাসিডিক মিডিয়ামের কালার হচ্ছে রেড, আর বেসিক মিডিয়ামের কালার হচ্ছে ইয়েলো। এগুলোর নাম জানিও, হ্যাঁ? ওকে, তো এই জায়গার মধ্যে কি এই লিস্টটা লিখতাই না এখন? কি হয়েছে মুজিব স্যার? এখন দিছুন নি? আচ্ছা, আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এখন, তাই দেখ না আমার তো আজকে। ওকে, তোমার সমস্যা নাই। ওকে, তো এখানে যদি আমরা জানি, আচ্ছা দেখো স্যার, এটা ফেনফথিলিন কোন মিডিয়ামে কালার শো করে, আর মিথাইল অরেঞ্জ কোন মিডিয়ামে কালার শো করে? এগুলো মিথাইল অরেঞ্জ শো করে স্যার, এটা করে দেখতে করে। আর নেক্সট যেটা বলছেন ফেনফথিলিন, হ্যাঁ বেসিক মিডিয়ামে pH 7 ওর বেশি হইলে এটা শো করে। আর এগুলো যেটা pH উপরে, যেগুলো উপরে আছে দেখেন এটা pH কম, মানে অ্যাসিডিক মিডিয়াম। যারা 7 এর কম এরা সবগুলো কি মিডিয়ামে করে? অ্যাসিডিক মিডিয়াম। আর নিচে যেগুলো আছে এগুলো সবগুলো ওই যে নিচের দুইটা বেসিক মিডিয়ামে। আচ্ছা ওকে, এখন দেখো এটার মধ্যে ফেনফথিলিনের কালার কেমন হইব? আমি 2 ফুটা ফেনফথিলিন ইন্ডিকেটর না নেই, এখান থেকে এনে এখানে 2 ফুটা ড্রপ করতে, তখন এটার কালার হবে কি? কালারলেস। আর এইখান থেকে হবে, এইখানে আবার কি আছে? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। আমি এখানে বুলেট দিয়ে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন। হ্যাঁ, তো এটা অ্যাড করার পরে এখন টাইট্রেশন শুরু হচ্ছে। আচ্ছা, এটা অ্যাসিড আর বেস রিয়েক্ট করে কি ফর্ম করে? সল্ট এন্ড ওয়াটার। হ্যাঁ, অ্যাসিড প্লাস বেস রিয়েক্ট করলে ফর্ম করে দত্তরে সল্ট প্লাস ওয়াটার ফর্ম করে। হ্যাঁ, দত্তরে এটা কি দিলাম? এটা অ্যাসিড বেস রিয়েক্ট করে সল্ট এন্ড ওয়াটার ফর্ম করে। তখন এখানে আমার কিন্তু এটা এখানে কি আছে? অক্সালিক অ্যাসিড আছে, ঠিক আছে? নিচে আছে অক্সালিক অ্যাসিড আছে, আর উপরে আছে কি? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তো দুইটা রিয়েক্ট করতে করতে একদম নিউট্রালাইজ পয়েন্টে কিন্তু সল্ট এন্ড ওয়াটার ফর্ম করবে, তখন কি কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন যে সল্ট ফর্ম করবে, সল্টটা কি মিডিয়ামে হবে? কি মিডিয়ামে ফর্ম করবে? অ্যাসিডিক মিডিয়ামে না বেসিক মিডিয়ামে সল্টটা ফর্ম করবে? নিউট্রালাইজ পয়েন্টে। যদি হয় এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? যদি হয় টাইট্রেশন, যদি হয় স্ট্রং অ্যাসিড ভার্সেস উইক অ্যাসিড ভার্সেস যদি হয়, ঠিক আছে, সল্ট কোন মিডিয়ামে ফর্ম করবে? এটা ডিপেন্ড করবে স্ট্রংটার উপরে। কিসেরটার উপরে ডিপেন্ড করবে? সরি, এখানে উইক বেস। যদি স্ট্রং অ্যাসিড ভার্সেস উইক বেস হয়, সল্টটা কোন মিডিয়ামে ফর্ম করবে? স্ট্রংটার উপরে ডিপেন্ড করবে।
স্ট্রং কোনটা অ্যাসিড না বেস তে মিডিয়ামটা হবে কি অ্যাসিডিক মিডিয়াম মিডিয়ামটা কি হবে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে এইটা হবে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে শো করবে মানে পিএইচ কত হইতে হইব 7 এর কম একটা ইন্ডিকেটর ইউজ করতে হবে যেগুলো হ্যাঁ আর যদি হয় স্ট্রং বেস ভার্সেস উইক অ্যাসিড তখন কোন মিডিয়ামে শো করবে সল্ট ফর্ম করবে কোন মিডিয়ামে তুমি তো অলরেডি বলেছো বেসিক মিডিয়ামে হ্যাঁ পিএইচ কত হতে হবে তেমন ইন্ডিকেটর ইউজ করতে হইবে এখানে যার পিএইচ কত আছে 7 এর উপরে আছে হ্যাঁ আর এইটার জন্য আতে আমার আগের যেটা আসলো এই টাইটেশন আমি ইউজ করতেছি হ্যাঁ এটা স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস তুমি এনি ইন্ডিকেটর ইউজ করতে পারবে যে কোনোটা স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেসের ক্ষেত্রে আর উইক অ্যাসিড উইক বেসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলো এটা কোন মিডিয়ামে ফর্ম করবে অ্যাসিডিক না মিডিয়াম আমি তো বলতে পারলাম না তবে এটার কি হইব তুমি যে কোনো একটা ইন্ডিকেটর ইউজ করতে পারবা যেমন পিএইচ সব রেঞ্জের মধ্যে সে কত রেঞ্জের মধ্যে কালার শো করবে যেমন ধরো পিএইচ আছে আনে যেমন ধরো আমি যদি নেই কোনটা ওরা নেই স্ট্রং বেস আর স্ট্রং উইক অ্যাসিড নেই তো এটার কি হবে পিএইচ কত এটার যদি নেই এটা কতর মধ্যে কত শো করবে কতর মধ্যে শো করবে বেসিক মিডিয়ামে হ্যাঁ এটা হবে এরকম দেখাবে যেমন ধরো এখানে 1 দিলাম পিএইচ 2 3 আচ্ছা এখানে আমি সরি 2 না এটা দেই কত 1 গড় সমান 2 হ্যাঁ 2 4 6 8 10 12 এখন ক্লাস নেই না আমি তো জানোই না এক্সট্রা ক্লাস নিলাম আচ্ছা তো এটার কোন রেঞ্জে হবে দেখো আমি যদি কত বেসিক মিডিয়ামে হবে কত থেকে কত কালার শো করবে এরকম আসবে এসে এরকম 8 থেকে কত 10 এর মধ্যে পিক আসবে ঠিক আছে 8 থেকে 10 ওই যে কোনটা স্ট্রং বেস উইক অ্যাসিড আচ্ছা এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার একটা শেষ কোয়েশ্চন হ্যাঁ এটা আনসার যদি দাও আমার ক্লাস আজকে সার্থক হ্যাঁ এখন আমি এই যে একটা কোয়েশ্চন এই যে অ্যাসিড দেখো কোয়েশ্চন দেখতেছো না কোয়েশ্চন নাম্বার ডিটা দেখো টু টাইট্রেট পট কিউ সরি পট এ বা পট বি হইব হ্যাঁ পট কিউ বাই পট এ বাই পট বি হুইচ ইন্ডিকেটর ইজ সুইটেবল রাইট উইথ আর্গুমেন্ট এই দেখো অক্সালিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হুইচ ইন্ডিকেটর ইজ সুইটেবল আর ইউ লিসেনিং হ্যাঁ এনি ইন্ডিকেটর শেষ আজকে ক্লাসটা ব্যর্থ সাদিকুল কোন ইন্ডিকেটর ইউজ আচ্ছা এখানে কি এটা কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড স্ট্রং বেস আর এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিড হচ্ছে উইক অ্যাসিড তো এখন কোন মিডিয়ামে কালার শো করবে বেসিক মিডিয়ামে করবে বেসিক মিডিয়ামে কি আছে ফেনফথেলিন আছে
দেখছো নি এই